ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ባሻ ሌክቸር ቱብ ነው። ባሻ ሌክቸር ቱብ ላይ የተለያዩ የአይቲ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኮርስ ሌክቸሮች እየተሰሩ የሚቀመጡበት ነው። እኔ ባሻ ቃስም ነኝ ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፋካልቲ ኦፍ ኮምፒውቲንግ ኤንድ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ እንዲከታተሉኝ ይጠይቃቸዋል። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ባሻ ሌክቸር ቱብ ተከታታዮች፣ ዛሬ የምናየው ሌክቸር ቱብ ኤመርጂንግ ቴክኖሎጂ ዳታ ሳይንስ የሚለውን ቻፕተር 2 ላይ እናለን። ባለፈው ቻፕተር 1 ላይ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤመርጂንግ ቴክኖሎጂ የሚል ኢንትሮዳክሽን አይተናል። ዛሬ የምናየው ደግሞ ዳታ ሳይንስ ይሆናል። ስለዚህ አንደር ዚስ ቻፕተር there are different outcomes or objectives that must be achieved at the end of this lesson, like an overview of data science, defining data science, or what is the data science, what are data and information. So everyone at the end of this lecture you should have to define what is data and information, then what are the difference between them, data types and their representation. There are different kind of format of data, then each data are represented based upon its format. So we are going to see their data types and representations, data value chains, this data value chains, how the data can be processed, and the big data concept. So we are going to see this topic, and the last topic under this lesson is basic concepts of big data. So here we are going to talk about data. Just under chapter 1 we say that data is the new oil for emerging technology. So to make it the new oil, first we should have to analyze the data to add the understanding and the meanings of that data, to use it for different predictions or any kind of machine learning concept or any other emerging technology or any technology that can be developed. And this is an overview of data science. So what is data science? Data, information, and big data are the major topic under this lessons. So we should have data is a raw fact which cannot be used for decision or judgment, so it must be analyzed to use it for decision or judgment. So when you see the meaning of data science, it is defined as a multidisciplinary field. So it is a multi, it's not single, uses scientific methods, process, algorithms and systems in order to extract knowledge and insight from structured, semi-structured and unstructured data. Here to extract the knowledge or insight from the data, or to find out or to extract the hidden knowledge within the data. There are different kind of data, like maybe it is structured data, semi-structured data or unstructured data. We are going to see those type of the data under the next slide. So in order to extract the knowledge inside from these data, you should have to use different process, algorithms, scientific method. This, so they were finding the knowledge in the insight from the data is known as data science. So data science can be, or the person which can be works in data science is known as data analyst. So it is the science which uses computer science, statistics, machine learning, visualization and the human computer interaction to collect, claim, integrate, analyze, visualize, interact with data to create data products. Just in order to develop any kind of technology, just we need, or you should have to have some reliable data. So to add the reliability of the data, you should have to do data science. So when you see the difference between data and information, so what's data and information? Data can be defined as a representation of facts,
figures, concept or instruction in formalized manner. So it have some formalized manner, but it is not to be processed, which should be suitable for communications, interpretation or processing by human or electronic machine, just to make the data most meaningful. First, it is facts, figures, concept, but it have some formalized manner to make it use in communication or interpretation purposes by maybe by human being or machines or computers. It is can be described as unprocessed facts and figures. Just is not processed, is represented with the help of characters such as maybe alphabet from capital letter A to Z and the small letter A to the digits 0 to 9 or any kind of special characters. So we can use those symbols in the characters to represent the data. And when it comes to the information, it is the processed data on which decisions and action are based. So we can use for doing any kind of interpretation or decision or action, we use the information. Yes, information is the data that has been processed into a form that is meaningful to receive or to a receiver. So it has some kind of meaning for the receiver, or it is interpreted data. Just doing some process on the data, just we get the information. So under this there is some comparison about the data. So data of fact, no context, just numbers in the text maybe. And information is data with context, processed data, value added to data. Some maybe it is summarized, organized and analyzed. Just as we have seen from this slide, there is some data, that data maybe 51007, just at the it is it have no any kind of meaning. Maybe it is a number, maybe it is any kind of maybe day or any other, just if you process it. But here if you add some slash inside or between those number, this data shows that the date of your maybe your final exam or some date. But if you add some dollar sign in front of these numbers, then it shows that maybe salary of the employee or any kind of accountant or any the worker. Just if you use zip code of Bonsola or any kind of others, so just if you process and add some kind of things, it give the information. But as it is, it cannot give any kind of meanings. And the next topic is about data processing cycle. So it is data processing cycle is the restructuring or reordering of data by people or machines to increase their usefulness and add value for particular purpose. Before using the data or after the data can be gathered by personally in machine, first it must be processed. That processing is known as restructuring or reordering to remove some errors or duplication or any kind of noises from the data, to use it more to make it more usable or to make it reliable for some purpose. So there are basic steps that are used under data processing. The first one is input, processing and output. Just data as is, first it can be gathered. That data is known as input. The gathered data is as input, then it must be processed to add some usefulness on that data. Then at the end we get the processed data that is known as reliable data, which can be used for doing any kind of decision making or interpretations. So just as we have seen from this slide, first there is the input. That input is data that you have gathered from some environment or from any other machines. Then that data is used as input and feed into what the processor. Then the processor makes some analyzing and change that data to reliable data or any other form. Just as you have seen from this ball, the ball first is as input is small, በጣም ትንሽ ነች አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ
ኳሱ ምንድነች? ትንሽ ነች መጀመሪያ ላይ እንደ ኢንፑት ነው። ስለዚህ ወደ ሲስተም እናስገባውን ደግሞ ጋዘር ተደርጎ የመጣ ዳታ ልን እንችላለን። እዚያ ጋዘር ተደርጎ የመጣ ዳታ መደረግ አለበት ሪስትራክሽን ሪኦርደር እንደ ፕሮሰስ መደረግ አለበት። ስለዚህ ፕሮሰስ ከሆነ በኋላ ምንድነው? ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን እንደምታው መጨረሻ ላይ ምንድነው? ትልቅ ሆነ ወይም ደግሞ ቢግ ሆነ ቦል ወይም ደግሞ ኳስ እዚህ ጋር ስለዚህ አት ኤንድ ትልቅ ሆነ ኳስ እናለ። ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ፕሮሰስ ነው። ፕሮሰስ ኢንፑት ይገባል፣ ፕሮሰስ ይደረጋል። አት ዘ ኤንድ ደግሞ አውትፑት ወይም ደግሞ ሪዛልቱን እናገኝበት። ስለዚህ ዳታ ፕሮሰሲንግ እንደዚህ ጋዘር ተደርጎ ዳታ ጋዘር ተደርጎ ይመጣል። ወደ ለአናላይዚንግ የምንጠቀመው ሶፍትዌር ወይም ደግሞ የተለያዩ ማሽኖች ተጠቅመን ፕሮሰስ እናደርጋለን። የምንፈልገው ዳታ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ሰሌክት ምናምን ታርጌት ዳታ እናገኛለን ማለት ነው። So just this are explanation which can be given for those input processing. Not input, it is what some kind of input data prepared to some component form for processing የሚያስፈልግ ይሆናል ማለት ነው። ማሽኑ የሚገባ ወደ ኮምፒውተር የሚገባ ፕሮሰሲንግ ዚስ ኢዝ ኢንፑት ዳታ ቼንጅ ቱ ፕሮዲዩስ ዳታ ኢን ሞር ዩዝፉል። ስለዚህ ፕሮሰስ ማለት ያ የገባው ዳታ ላይ የተለያዩ አናላይሲንግ የተለያዩ ነገሮችን ሰርቶ የምንፈልገው ነገር ሪዛልት ማለት ዘን አውትፑቱ ደግሞ አት ዘ ኤንድ የተሰራ ነገር ወንደ ፕሮሰስ ተደርጎ የወጣ ነገር ሪዛልቱ ለዩዘሮቹ ቪዥዋላይዝ ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ የሚሆንበት ቦታ ነው ማለት ነው። Then after we define the data and differentiate data and information, there is data types and the representation. So data can be described from diverse perspective. There is some perspective data types from computer programming perspective ወይም ደግሞ በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ኤሪያ ላይ ምን አይነት ዳታዎች አሉ የሚለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኢንቲጀርስ፣ ቡሊያን ዳታ፣ ካራክተርስ ዳታ፣ ፍሎቲንግ ፖይንት፣ ነምበርስ ኦር ፍሎት፣ አልፋኑሜሪክ ዳታዎች ዳታ ምንድናቸው? እነዚህ በኮምፒውተር ሳይንስ ኤሪያ ላይ የሚሰራው ነገር ወይም ደግሞ የሚሰሩ ነገሮች ፕሮግራም የሚደረጉ ነገሮች እንደ ኢንፑት የሚጠቀሙ ምንድነው? ዳታዎች አሉ። እነዚህ ዳታዎች ደግሞ በእነዚህ ኢንቲጀርስ ሜቢ ኢንቲጀር ፎርማት ሊሆን ይችላል፣ ቡሊያን፣ ካራክተር እና ፍሎቲንግ ፖይንት ወይም ደግሞ አልፋኑሜሪክ ስትሪንግ ሊሆን ይችላል ማለት። ኢንቲጀርስ ዳታ የምንላቸው ምንድነው? ሆል ነምበር የሆኑ ናቸው። በቁጥር 1 2 3 4 አሁን ለምሳሌ 1 2 3 ወይም ደግሞ 20 30 እያልን በቁጥር ምናስቀምጥ የምንችለው። ለምሳሌ ኤጅ ከተባለ ለምሳሌ ኤጅ ሚስ ዳታ ነው፣ ከሰው ጋዘር መደረግ ዳታ ነው ኤጅ ከሆነ። ስለዚህ የዛ የኤጅ ዳታ ታይፕ ነው፣ ኤጁ ዳታ ነው። የሱ ታይፕ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ኢንቲጀር ይሆናል ማለት። ስለዚህ ኤጅ መቼም ዴሲማል ፖይንት አይኖርም ወይም ደግሞ 1 ነጥብ ምናምን እያልን ስለማናወራ ምንድነው ስለዚህ ዴሲማል ፖይንት አይኖርም። ስለዚህ ኢንቲጀር ይሆናል። ቡሊያንስ ቡል ወይም ደግሞ ሁለት ቾይስ ብቻ ያለው ትሩ ኦር ፎልስ ሲሆን እንደ ካራክተርስ ደግሞ ካር ብል ሪፕሬዘንት ይደረጋል። በኮምፒውተር ሳይንስ ምንድነው? ሲንግል ካራክተር ሲሆን ለምሳሌ ጀንደር ብለን ሜል ፊሜል ምንል ከሆነ ያችን ጀንደር የምትለው ምን ማለት እንችላለን? ካር ልንለው እንችላለን። ዘንድ ፍሎቲንግ ፖይንት ነምበር ነው ፍሎት ወይም ደግሞ ዩዝድ ሪል ነምበሮች የሆኑት አሁን ለምሳሌ ዴሲማል ፖይንት አለው ነምበር ወይም ደግሞ ሜቢ ዳታው ለምሳሌ ሳላሪ ቢሆን ያ ሳላሪ ምንድነው? ዴሲማል ፖይንት አለው ማለት። ስለዚህ ያቺን ዴሲማል ፖይንትን ኮንሲደር ለማድረግ የዛ ዳታ ታይፑ ፍሎት መባል አለበት። then alphanumeric string ሲሆን ኮምባይኔሽን ኦፍ ካራክተር እና ነምበር አንድ ላይ ሲሆን አሁን ለምሳሌ ዩዘር ኔም ሊሆን ይችላል፣ ፓስወርድ የሚባሉ ነገሮች ምንድናቸው? ስትሪንግ ናቸው፣ የተለያዩ የተቀላቀሉ ነገሮች። ስለዚህ ጋር ለዚህ ኮማንድ ዳታ ታይፕ ኤግዛምፕል አሁን ኢንቲጀር ቁጥር እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሎቲንግ ፖይንት ዴሲማል ፖይንት ያለው ካራክተር አሁን ለምሳሌ ኤች ብቻ ሲሆን ካራክተር ስትሪንግ ሄሎ ወርልድ የሚባለው ምንድነው? ስትሪንግ ነው። ቡሊያን ትሩ ኦር ፎልስ የሚሆን። ስለዚህ እነዚህ ዳታ ታይፖች ኢንቲጀርስ፣ ቡሊያን፣ ካራክተር፣ ፍሎቲንግ ፖይንት፣ ፍሎት፣ አልፋኑሜሪክ ስትሪንግ የሚባሉት በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ኤሪያ ላይ እዛ ላይ ያሉ ሰዎች የሚሰሩት ሰዎች የሚጠቀሙት የዳታ ታይፖች ናቸው። ዳታ ታይፕስ ፍሮም ዳታ አናላይቲክስ ፐርስፔክቲቭ ደግሞ ዳታ ላይ አናላይሲስ የሚሰሩ ሳይንቲስቶች ኦር ሪሰርቸሮች ዳታን በሶስት ያካፍላሉ። ስትራክቸር ዳታ፣ ሰሚ ስትራክቸር ዳታ እና አንስትራክቸር ዳታ ታይፕስ ሊሉ ይችላል። ስለሌላ ሜቢ ሜታ ዳታ የሚባለው ዳታ ኦፍ ዳታ የሚባለው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዘ ስሪ ኮማንድ ታይፕሶች። ስለዚህ ስትራክቸርድ ዳታ የሚባለው ዛት ዘ ዳታ ዛት አደርስ ቱ ቢ ኤ ፕሪዲፋይንድ ዳታ ሞዴል አለው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ስትሬት ፎርዋርድ የሆነ ዳታ አናላይዝ የሚመቸውን ደግሞ ታቡላር ፎርማት ያለው ዳታ ሮው ታቡላር ፎርማት ሚንስ ለምሳሌ ሮው እና ኮለመን ወይም ደግሞ ሰንጠረዥ የሚመስሉ ነገሮች የተሰሩበት ይሆናል። ወይም ደግሞ አሁን ኤክሰል የምታውቁ ከሆነ ሮው እና ኮለመን አለ። በዛ መልክ የተዘጋጀውን ደግሞ የተዘጋጀ ዳታ ከሆነ ስትራክቸር ዳታ
እንላለን። ፎር ኤግዛምፕል ኤክሴል ፋይልስ ኤስኩኤል ዳታቤዝ የሚባሉት ሮ እና ኮልመን ያሉ ስለሆነ ስትራክቸር ዳታ ናቸው። ስትራክቸር አላቸው። ደግሞ ሮ እና ኮልመን የሚመጡ ዳታው ኔም ከሆነ ኔም እንደሚገባ፣ ኤጅ ከሆነ ኤጅ እንደሆነ፣ ሴክስ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ፊሜል ኦር ሜል እንደሆነ የሚታወቁ ናቸው የሚያጠውን ዳታም። ስለዚህ ትንሽም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Some structured data is a form of structured data that does not conform with the formal structure of data model associated with relational database። ስለዚህ ሳምዋት ምንድነው ኦርጋናይዝድ የሆነ ፎርማት አለው፣ ግን እንደ ስትራክቸር ምንድነው ታብላር ፎርማት ያለው ነው። ግን ቤዝድ አፖን ዩዘር ፐርስፔክቲቭ ዩዘር ላይ ዲፌንድ ነው። ለምሳሌ ዩዘሩ ለዛ ዳታ ምንድነው ዩዘሩ በራሱ ፐርስፔክቲቭ ደግሞ እኔም ሌላም ሰው ምንድነው ለዛ ለራሴ ዳታ ምን ሰጣለሁ ስትራክቸር ሰጣለሁ ማለት ነው። then they also known as self describing structure። self describe why but this self describe means ዩዘሩን የሚሰራ ሰውዬ የሚፈልጉን ስትራክቸር መስጠት የሚችለው ማለት ነው። ሶ ጄሰን ዳታ፣ ኤግዜምል ዳታ ወይም ደግሞ ሴንሰር ዳታ የሚባሉ ምንድናቸው? ሳም ስትራክቸር ዳታዎች ናቸው። the third one is unstructured data types is information that does not have the predefined or ደግሞ ኦርጋናይዝድ ያልሆነ ዳታ ነው። ስለዚህ ዳታ that comes in different format, maybe it is audio, video, image, text or any graphics ዞ በጣም የተቀላቀለ ወይም ደግሞ ብዙ ፎርማት ያላቸው ዳታ አንድ ላይ ሆነው የሚመጡ ዳታ ሲሆን አንስትራክቸርድ ዳታ ይባላል። ስለዚህ ዳታ የሚመጣው ዳታ ታውቁም ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ የሚላከው ቴክስት ሊሆን ይችላል ኦር ኤኒ አዘር። ስለዚህ እነዛ አንስትራክቸርድ ዳታ ታይፕስ ይባላሉ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የዛ በዳታ አናላይቲክስ ፐርስፔክቲቭ ላይ እነዚህ ስትራክቸርድ፣ ሰሚ ስትራክቸርድ እና አንስትራክቸርድ ዳታ ታይፖች አሉ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር መርስት የዳታው ኤክሴል ፎርማት አለው። ስለዚህ ስትራክቸር ነው። ዘን ኤግዛምፕል ዳታ፣ ጄሰን ዳታ፣ ሴንሰር ዳታ የሚባለው ምንድነው? ሰም ስትራክቸር ሳምዋት ስትራክቸር ያላቸው እንደ ሰልፍ ዲስክራይብ እንደሚባሉት። ዘን አት ዘ ኤንድ ደግሞ ሜቢ ቴክስት ዳታ፣ ኢሜጅ ዳታ፣ ቪዲዮ ዳታ፣ አውዲዮ ዳታ እነዚህ አንድ ላይ ሲሆኑ ግን አንድ ስትራክቸር ዳታ ነው። አት ዘ ኤንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜታ ዳታ ይባላል። ይሄ ሜታ ዳታ የሚባለው ምንድነው? ዳታ አባውት ዳታ የሚባሉ ይሆናሉ። ስለዚህ ዱ ዩ ቲንክ ኢዝ አንደርስታንዲንግ unstructured data using traditional programs as compared data stored in structured data is easy የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው በስትራክቸር ዳታ ነው ኤግዜል ሰርተን ዩዘር ሮል ነምበር፣ ስቱደንት ፉል ኔም፣ ሴክስ፣ ኤጅ፣ አይዲ፣ ዲፓርትመንት ብለን ልናዘጋጅ እንችላለን። እዛ ምንድነው የሚመጣ ዳታ ስለምናውቅ ነው። ቴክስት ከሆነ ስቱደንት ኔም ከሆነ ቴክስት እንደሆነ፣ ኤጅ ከሆነ ቁጥር እንደሆነ እናውቃለን። ግን ይሄም ነው በዳታ ቤዙ መያዝ እንችላለን። ወይም ደግሞ ማይክሮሶፍት አክሰስን፣ ማይክሮሶፍት ኤስኪኤል ወይም ደግሞ ሌላን ተጠቅመን ዳታ ቤዝ ኦራክል ሊሆን ይችላል ተጠቅመን ያንን ዳታ ምንድነው ሃንድል ላደርግ እንችላለን። ግን አንስትራክቸር ሲሆን ግን የሚመጣ ዳታ እና ኢሜጅ ሊሆን ይችላል፣ ቴክስት ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ አይዲዮ ሊሆን ስለሚችል ስለዚህ እነዛ አይነት ዳታ ምንድነው አሁን ዳታ ቤዝ ዲዛይን ማድረግ ወይም ደግሞ የሚፈልጉን ዳታ መስራት ትንሽ ምንድነው ኮምፕሌክስ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ስትራክቸር ዳታ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስትራክቸር አላቸው። ዩኒቨርሲቲ ሃስ 55600 ስቱደንትስ ሶ ኢት ኢዝ አን ስትራክቸር ዳታ ነው። ይሄ ዳታው የሚወጣው ዳታ ሜቢ ስትሪንግ ማለው ነምበር ማለው የተለያዩ ነገሮች የተቀላቀሉ ናቸው። ግን ሳም ስትራክቸር ዳታ ባለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለዩኒቨርሲቲ ስቱደንት አይት እያለ ምንድነው ስትራክቸር ነው። ሳም ኦርጋናይዝድ የሆነ ነገር አለው። ዝም ብለን ደግሞ ሰልፍ ዲስክራይቢንግ ዳታ እዚህ ጋር የሆነ ስትራክቸር ኤግዛምፕል ዳታ የሚመስል ነገር ተሰጥቷል። እዚህ ጋር ስትራክቸር ዳታ የሚባለው ምንድነው ስትራክቸር ነው። በኤክሴል ፎርማት የተሰራ ሮ እና ኮለመን ያለው ዳታ። ስለዚህ አንደርስታንድ ለማድረግም ሃንድል ለማድረግም ቀላል የሆነ ዳታ ነው። ስለዚህ እነዚህ ዳታዎቹ በአናላይቲክስ ወይም ደግሞ በአናላይቲክስ ኤሪያ ላይ ያሉ ሰዎች የሚጠቀሙት ዳታ አይነት ይሆናሉ። ሜታ ዳታ ይባላል። ሶ ሲምፕሊ ዲፋይንድ አስ ዳታ አይነት ዳታ ወይም ደግሞ ዳታን የሚገልጽ ዳታ ልን እንችላለን ማለት ነው። ፍሮም ቴክኒካል ፖይንት ኦፍ ቪው ዚስ ኢዝ ኖት ሴፓሬት ዳታ ስትራክቸር በት ኢት ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ኤሌመንት ፎር ቢግ ዳታ ነው። ስለዚህ ቢግ ዳታን ዲዛይን ለማድረግ ቢግ ዳታ አናሊሲስ ላይ ወይም ደግሞ ሶሉሽን ላይ በጣም ወሳኝ ነው። ሜታ ዳታ ከሌለ ጋዘር የተደረገው ዳታ መች ጋዘር እንደተደረገ፣ በማን ጋዘር እንደተደረገ፣ ሳይዙ ስንት እንደሆነ፣ መች እንደው እነዛ ነገሮችን የሚገልጽ ዳታ ስለሆነ ወሳኝ ይሆናል ማለት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሰው ፎቶ ቢያነሳ፣ ስለዚህ ፎቶ ስንነሳ ከፎቶ እየተነሳ ፎቶ ምንድነው ዳታ ነው። እሱ ኖርማል ዳታ ነው። ከዛ ዳታ ጋር ግን የሚያሳና ይመጣል ኖርማሊ
አሁን ለምሳሌ የፎቶ ኔም አለ፣ ፎቶ ኔም አለው፣ ሳይዝ አለው፣ ዴቱ የተነሳበት ዴታ አለው። እነዚያ ነገሮች ምንድነው ያንን ዳታ የሚገልጹ ዳታ ሶ ሜታ ዳታ ማለት ዳታ አባውት ዳታ ያንን ዳታ ወይም ደግሞ ሚኒንግ የሚሰጠው ምን እንደሆነ መች ጋር እንደተደረገና እነዚያ ነገሮችን መስጠት የሚችሉ ዳታ አዲሽናል ኢንፎርሜሽን መስጠት የሚችሉ ዳታው። ስለዚህ እንደዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ዳታ ነው ይሄኛው ኢሜጁ መጀመሪያ ላይ ኢሜጅ። ስለዚህ ይሄ ኢሜጅ ምን እንደሆነ አናውቅም፣ ግን እዚህ ጋር ሜታዳ ፋይል ኔም አለው አውትሩማ እንደሆነና ቀኑ ወይም ደግሞ ዓመተ ምህረቱንም ይነግረናል። ስለዚህ እንደዛ ሲሆን ሚኒንግፉል አዲሽናል የሆነ ዳታ ይሰጠናል። ስለዚህ ከነዛ ከሶስቱ ዳታ ላይ ስትራክቸር፣ ሰም ስትራክቸር፣ አንስትራክቸር ዳታ ጋዘር ተደረጉ ላይ ሁሌ ሜታ ዳታ ይኖራል። ስለዚህ ያን ዳታ የሚገልጽ ዳታ ከሌለ ለቢግ ዳታ ቢግ ዳታ አናሊቲክስ ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ የሚሰራ ነገር በጣም ወሳኝ ነው። በቢግ ዳታ አናሊሲስ ላይ እነዚህ ሜታ ዳታ አስፈላጊ ስለሆነ and the other concept is about data value chain. So this introduced to be describes information flow within big data. ስለዚህ ቢግ ዳታ ላይ ሲሪየስ ስቴፕስ ወይም ደግሞ ዳታዎች ጀነሬት የሚደረጉ ወይም ደግሞ ቫሊዩን ዩዝፉል ኢንሳይት ፍሮም ዳታ። ስለዚህ ትልቁ ነገር ከዳታ ናውሌጅ ወይም ደግሞ ኢንሳይት ኤክስትራክት ማድረግ ነው። ስለዚህ ያንን ኤክስትራክት ለማድረግ ደግሞ ፎሎ የምናደርገው ስቴፖች አሉ። ስለዚህ to extract the insight and the knowledge from the data you should have to follow those steps. The first one is data acquisition stage, data analysis stage, data curation stage, data storage stage and the data uses. So እነዚህ አምስት ስቴፖችን አልፎ ነው ያ ዳታ ሚኒንግ የሚሰጠው ማለት። ስለዚህ ጋዘር ሲደረግ ስለዚህ የመጣው ዳታ ጋዘር ማድረግ ኮሌክት ማድረግ ይሆናል። የመጀመሪያ ስቴፕ እዚህ ጋር data acquisition is the process of gathering, filtering and cleaning data before it is put into data warehouse ወይም ደግሞ ወደ ዳታ ቤዝ ወይም መቀመጫ ወይም ደግሞ ዳታ ስቶሬጅ ሳይገባ በፊት ትመስት ፊልተር መደረግ ክሊን መደረግ አለበት ማለት ነው። that is data ኩሬሽን ላይ የሚሰራ ይሆናል። እዚህ ጋር ዋን ኦፍ ዘ ማጀር ቢግ ዳታ ቻሌንጅ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢንፍራስትራክቸር ሪኳየርመንት ለምንድን ነው እዚህ ጋር አሁን ጋዘር የምናደርገው ዳታ እና ጋዘር የምናደርግበት ኢንስትሩሜንት እና የዳታ አይነቱ ምንድነው ማች ካልተደረገ ምንድነው ኮምፓቲቢሊቲ ራውን ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ዳታ እና ማያዣው ወይም ደግሞ ኮሌክት የምናደርግበት የማይገናኝ ከሆነ ቻሌንጅ አለው is be able to handle very high transaction volume። ስለዚህ ዳታ መጠኑ ለምሳሌ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። often distribute environment ላይ ሊሆን ይችላል። support flex and ዳታ ስትራክቸሮችን ሰፖርት ማድረግ የማይችል ዲቫይስ ከሆነ እነዛ ነገሮች ከባድ ያደርጋሉ ዳታ አኩሲሽኑ ማለት ነው። The second one is data analysis, making the raw data record amendable and suitable to use in decision making. ስለዚህ ለዲሲሽን ሜኪንግ amendable ማድረግ ወይ suitable ማድረግ ዳታ አለ። ስለዚህ በኤክስፕሎሪንግ ትራንስፎርም ሞዴል የተለያዩ ነገሮች ተጠቅመን ሚኒንግፉል ዳታም አሜንድ ማድረግ ነው። ሁለተኛ ስቴፕ the third one is about data curation. So as we have learned said that data must be reliable data ወይም ደግሞ የዳታ ሪላቢሊቲ ወይም ደግሞ የዳታ ኳሊቲ መጨመር አለበት። ስለዚህ ዳታ ኳሊቲ ለመጨመር የምንፈልገው ሁሉም ዳታ ለዳታ ለምንፈልገው ነገር እንጠቀም። ደግሞ ማሽን ለርኒንግ ወይም ዲፕ ለርኒንግ ወይም ጋዘር ያደረገው ዳታ ላይ አናላይዝ እንሰራለን። አናላይዝ ሚንስ ፊቸር ሰሌክሽን ሊሆን ይችላል። ዳታ ክሊኒንግ አሁን ለምሳሌ ክሬሽን፣ ሰሌክሽን፣ ክላሲፊኬሽን እነዛ ትራንስፎርሜሽን ወደሚፈለገው ፎርማት መቀየር እነዛ ነገሮች በትክክል ካልተሰሩ አት ዘ ኢን ዲቨሎፕ የሚደረጉ ሞዴል ወይም ደግሞ እኛ መስራት የምፈልገውን ሪዛልት ምንድነው ኢረር ይኖራል፣ ፌክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዳታ ኩሬሽን በጣም ወሳኝ ይሆናል። ዘን ዘ ፎርዝ ዋን ዳታ ስቶሬጅ። ሶ ዳታ ጋዘር ተደረገ፣ አናላይዝ ተደረገ፣ ኩር ተደረገ ወይም ደግሞ ሪላብል ሆነ ዘን አክሰስ ፎርድ ለምንድን ነው ስቶሬጅ ቦታ የምናስቀምጥበት ዳታ መኖር አለ። ዘ ፐርሲስታንስ ኢን ማኔጅመንት ዳታ ስኬለብል ወዛ ሳቲስፋይ ዘ ኒድስ ኦፍ አፕሊኬሽን ዳት ሪኩዌር ፋስት አክሰስ ቱ ዳታ ወይም ደግሞ ዳታ አክሰስ ማድረግ ሲፈልግ ሪሰርቸር ወይም ዩዘሮች አክሰስ ማድረግ ሲፈልጉ ዩዘሮች እንደፈለጉ አክሰስ ማድረግ ሆሪዞንታሊም ቨርቲካሊም ስኬለብል ማድረግ የሚችል ዳታ ማያዣ የሆነ ዳታቤዝ ወይም ደግሞ ቦታ ስቶሬጅ ምንድነው መሰረት አለበት ማለት ዘን አት ዘ ኤንድ ያለው ነው ዳታ ዩሴጅ ይሆናል። እዚህ ጋር ወደ ዳታ ዩሴጅ ሳልመጣ ዱ ቱ ላክ ኦፍ ፍሌክሲቢሊቲ ፎልት ቶለራንስ ኢት ኢዝ when data large volume on RDB so relational database management system an alternative NoSQL technology has been designed with scalability። አሁን እዚህ ጋር አሁን ቢግ ዳታ ሶሉሽን ላይ ያለ ነው። ስለዚህ አሁን
ሪሌሽናል ዳታቤዝ ምንድነው? እኛ ዲፋይን ያደረግነውን ዳታ ብቻ ነው መያዝ የሚችለው ማለት። ስለዚህ አሁን ፊቸሮቹን ደግሞ አትሪቢዩቶቹን ዲፋይን ስናደርግ እዛ ውስጥ የሚገባውን ዳታ ምንድነው ዲክሌር ነው የምናደርገው። ስለዚህ ከዛ ውጭ አሁን ለምሳሌ ስትሪንግ ካላችሁ ከስትሪንግ ውጭ አይቀበልም ማለት ነው ያ ዳታቤዙ። ስለዚህ ለዛ ነው ስኬለብል ሊሆን ይችላል፣ ግን በጣም ዳታ ቮሊዩም ግን እያደገ ሲሄድ ግን ከባድ ይሆናል። ፍሌክሲብል የሆነውን ደግሞ ኢሜጅ ሲመጣ ወደ ኢሜጅ መያዣ አይቀየርም በራሱ ነው ደግሞ ፍሌክሲብል ስለማድረግ። ስለዚህ የአርዲቢኤምኤስ ኦልተርኔቲቭ ምንድነው ኖ ኤስኪዩኤል የሚባለው በሀዶፕ ኢኮሲስተም ላይ የተሰራ ዳታ ቤዝ አለ። ይሄኛው ምንድነው እዛው የተለያዩ ዲቫይሶች ወይም ደግሞ ኮምፖነንቶች ስላሉ የመጣው ዳታ አሁን አንስትራክቸርድ ዳታ ነው ብዛት በቢግ ዳታ ላይ ያለውና እነዛ ዳታዎቹ ምንድን ያደርጋል ያ ኮምፖነንቶቹ ዳታን ወደሚፈልገው ፎርማት ለመቀየር ፍሌክሲብል የሆኑና ስኬለብል ሆኖ ያንን ነገር ሃንድል ማድረግ ይችላሉ። ዘን ዳታ ዩዘርም ዳታ ድሪቨን ቢዝነስ ደግሞ ዩዘሮቹ ያንን ዳታ ዩዝ ማድረግ የሚጀምሩበት ስቴፕ። ስለዚህ ይሄ ዳታ ቫልዩ ቼንስ ዳታዎቹን ኤክስትራክት ለማድረግ ወይም ደግሞ ናውሌጆችን ኤክስትራክት ለማድረግ ፎሎ የምናደርጋቸው ስቴፕ። ስለዚህ ዳታ አኩዚሽን፣ ዳታ አናላይሲስ፣ ዳታ ኩሬሽን፣ ዳታ ስቶሬጅ እና ዳታ ዩዜጅ ይባላሉ። እና ፎሎ እንድታደርጉ እላለሁ።